पिछली प्रैस कॉन्फ्रेंस के तहत भी आप जी के सारिਆਂ ਦੇ इस अपना मीडिया के जरिए ਤੁਹਾਡੇ माध्यम के जरिए ਆਪਾਂ अपील की सी मंत्री जी ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ कि इन्हां दा बयान सी कि मैं आपदे महकमे दे विच जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन ये रखूँगा। मैं बिल्कुल भी करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा। पर अफसोस दर अफसोस इस गल का बड़ा अफसोस है कि एक कन ते सरकार दे जूं भी नहीं सकती। और मैनू ये गल बड़े अफसोस नाल ये गल कहनी पै रही है। मैनू हुण ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਇਸ ਗਿੱਦੜਵੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ DFSC ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਲੇ ਵੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, शायद तुहानू इस गल का इल्म होगा जी, क्योंकि तुसी उस प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद ये पुछया सी राजे वड़िंग दे साले जिहड़ा कोई हंपी के डंपी की वजदा उहनूं ये पुछया सी कि दसो जी तुहाडा इस दे विच की रोल आ। तो उहने कहा जी एवें ये सब बकवास आ ते मेरा इस काम दे विच कोई रोल नहीं, मेरा कोई लल्ला कक्खा नहीं। मैं तुहाडी प्रैस का वर्जन पढ़िया सी। अज हुण मैं ये उस गल का इहनूं जवाब दिना भी उहदे च तां तेरा कोई वर्जन नहीं सी। मन लैने आ चलो 1%, वैसे तो सारी दुनिया जानती है तेरा की उहदे च रोल सी, पर चलो 1% मान लो भी तेरा नहीं रोल सी। पर अज जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इहदे मुतलक मैं जिहड़ी DFSC ने 2018-19 के दौरान जो सरकार दी झोने दी पॉलिसी दी लिंकेज सी उहदे सारे कानून छिक्के टंग के ते फिर उन्हां दियां मंडियां अलॉट कीतियां शैलर्स नूं। और मैं ये भी नाल तुहानूं सब तो पहलां गल दसना चाहुंदा कि सब तो वध इस MLA ने ये बकवास कीता सी कि रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, लीकर माफिया। अज मैं इनू पुछना चाहना कि जिहड़ी मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि यह अज शैलर माफिया नहीं, जिन्ने शैलर तू ते तेरे साले ने इस सरकार दे विच बनाए आ, इन्नी थोड़ी औकात नहीं सी कि तुसी शैलर बना सको। ये तेरी औकात दसदी आ कि तुसी अफसरशाही नाल रल के तुसी की कुछ बनाया। सब तो पहली गल जे मैं करना चाहां, सरकार दीयां हदायतां ये सी कि 8 किलोमीटर तो उत्ते तुसी किसे शैलर दी किसे मंडी नाल लिंकेज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलैस वो मंडी वाकई इस तो दूर पैंदी होवे और उहदा लिखती तौर ते देना पैंदा DFSC नूं कि इस मंडी दे नेड़े कोई शैलर नहीं सी, इस करके असी इहदी लिंकेज दूर कर रहे हैं। इस DFSC ने शरेआम धज्जियां उड़ा के 8 किलोमीटर तो उत्ते सब तो पहली जे मैं गल करा और इस दी एक मैं तुहाडे इस शैलर का नाम लैन तो पहला मैसर्स सिंगला राइस एंड जनरल मिल्स अपना मलोट आ, इन्हां ने सैकटरी फूड नूं एक लैटर दित्ती सी कि मेरी लिंकेज सही नहीं हुई ते मंत्री जी ने अफसरां तो प्रैशर पवा के इहदी एप्लीकेशन वापस दवाई, इहदी शिकायत कि तैनू किते होर एडजस्ट कर देंगे, तू इस DFSC की शिकायत ना कर, अपना बंदा। और इहदी विचारे दी अज तक किसी ने नहीं सुनी, झोना हजे भी घट आ। अगली गल सब तो पहली इस गल का मेरी तो जवाब दे देने हुणे MLA साहब ते इहदा साला हंपी डंपी की वजदा हो
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਤਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਲੱਗਦਾ, 3664 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੋਥਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੀ 19.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੰਮੇ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ 20.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ 3.25 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕੇਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ DFSC ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਰਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟ ਲਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਬੋਰੀ ਮਗਰ, 50 ਰੁਪਿਆ ਬੋਰੀ ਮਗਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਠੱਗੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਵੱਧ ਦੱਸੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੜਤੀਏ, ਇਹਦੇ ਪਾਸਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਐਸ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 60 ਕਿੱਲੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ 35 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲ। ਅਗਲਾ ਵਿਨਾਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਡੰਪੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ, ਦੋਨੇ ਸਾਲਾ ਭਣੋਈਆ। ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7148 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1,90,000 ਗੱਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਗੱਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ 'ਚ, A to Z ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ 'ਚ। ਕੱਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮਿਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੜੇ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਚੱਕੀਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ ਫੂਡ ਮਿਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਜੀ? ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੋਂ। ਸੋਥਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕੋਟਲੀ ਸੰਗਰ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 17.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ,
ਪੰਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾके ਮੰਡੀ ਪੰਨੀ ਵਾਲੇ ਚੋਂ जाके ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇ, जद कि मलोट सारी 14-15 किलोमीटर पैंदा। मलोट वाले शैलर वाले का रुंदे फिरदे आ, इन्हां नूं चक के उत्थे लाता और गट्टा कितना गया 22,000 गट्टा। जिन्ना घाटा वादा सी सारा पूरा करता। अगली गल जे मैं तुहानूं दस्सां, कोटली अबलू ग्रेन मार्केट 40 किलोमीटर दूर, कोटली अबलू तक इन्हां नूं कोई रस्ते दे विच मार्केट ही नहीं मिली कि कोई दाणा मंडी असीं चक लीए। जिथे जिथे ये क्लास मतलब कि दरवे दा झोना सी, ਉਹ ਜੱਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਲੇ ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਘੁਆੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਜੈਤੋ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਗਿੱਦੜਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 किलोमीटर की लिंकेज नहीं हुई भी जी अपनी मुक्तसर की हो जाए, जी इन्होंने की। अगली सूर्या इंडस्ट्रीज श्री मुक्तसर साहब, फिर अपना डंपी एंड पार्टी ते नाल राजा वड़िंग, एदियां लिंकेजा कित्थे कित्थे कीतियां। चिबड़ा वाली 19.3, मैंबदर 14.7, दोदा ग्रेन मार्केट 25 किलोमीटर, खप्पियां वाली 23 किलोमीटर, लुबाणियां वाली 18 किलोमीटर, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਮੱਲਣ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਬੀਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ, ਫਿਰ ਡੰਪੀ ਐਂਡ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚੌਂਤਰਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮਿਲਸ, सेम डंपी एंड राजा वड़िंग, इन्होंने कित्थे कित्थे की जी। गुरु वाले ने झवेल वाली 10.5, गुड़ी संगर 28.6, सोथा ग्रेन मार्केट 21.5, धूलकोट 31.1। अगली आ गई जी कृष्णा राइस मिल्स, इन्हों का चहेता जिन्हों कहूँगा मैं बिंटा रोड़ा, जिहड़ा राजे वड़िंग का खास आ, शैलर का मालक प्लस शायद ये भी कोई सीटी रली भी हो। 31 किलोमीटर तो इनू झोना चकाया है जी अबलू कोटली तो। तुसी ये देखो भी कदे चढ़ते लहंदे सुनिया। उदू बाद आ गया जी RVN राइस मिल्स, ये भी इन्हों दी है। चलो बाकी इन्हों दी सारिया पार्टीज आ जिहड़ियां इन्हों दे नाल लगियां हुई, इन्हों का हुण जिन्ना ना लवांगे उन्ना ही थोड़ा। अगली गल जे मैं हुण तुहानूं दस्सां भी इन्नी दूर झोना चक के लाउणा ते कोई डिक्का नहीं ला दिओ। ਇਹਦੀ रूल्स एंड रेगूलेशनस ਇਹ ਆ भी 8 किलोमीटर तो उत्ते कोई भी शैलर वाला झोना लैके आऊगा ना तो ਉਹਦੇ पैसे शैलर वाले ਨੂੰ जमा कराने पैंदे आ। 8 किलोमीटर तो उतले भी आ मैं देते जी मेरा फलानी मार्केट नाल अटैच कर हो जाता। इन्हां ने एक लाल पैसा झोने वालियां तो शैलर वालियां तो सॉरी एक लाल पैसा भी इन्हां ने जमा नहीं करवाया। सारे का सारा करोड़ां रुपए का चूना सरकार नूं लाया, सिर्फ राजा वड़िंग एंड डंपी शंपी पार्टी नूं फायदा पहुंचाउण वास्ते डायरैक्टली इस DFSC ने। और ये मैं दावे ना कह देना मेरियां गल्लां 'च कोई फर्क निकलिया भी मैं देंदा रहूं। अगली गल अपना गुरु राइस मिल तो इन्होंने वापस कराया, RK विशाल राइस मिल्स जनरल बरीवाला। हाँ जी, इन्होंने इन्हां दी एक उपरों ऑफिसर आया सी CVC दी RK विशाल राइस मिल्स की चैकिंग हुई सी। इहदे च 9,000 गट्टा घट पाया गया सी। हुण तुहानूं इन्हां दी मैं धांधली दसदा। CVC दे ऑफिसर जिहड़े हुंदे आ वड्डे IAS ऑफिसर हुंदे आ, उन्हां ने इन्हां दी स्पैशल चैकिंग करके DFSC नूं नोटिस करता सी कि तेरी आह इत्थे घाट आ, और उहदे च डायरैक्ट DFSC जिम्मेदार हुंदा और वो सस्पेंड होना चाहिए सी। इस चक्कर दे विच उहदी इंक्वायरी होनी चाहिए सी। तुसीं कानून दियां मंत्री दे शह ते मैं कहूँगा और MLA दे शह ते देखो धज्जियां डाइयां, उहदी इंक्वायरी एक IAS ऑफिसर दी रद्द करके बरीवाले दे सैकटरी तो करवाई, मार्केट कमेटी दे सैकटरी तो करवा के
ਉਹਦੇ ਗੱਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ IAS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ CVC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਟਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਟਰ ਕਰਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰਫੂ ਦਫੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਹਰੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ 1% DFSC ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। 19-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਪਰ, ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ MLA ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਠੱਪ ਕਰਾਤੀ। ਇਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿੰਕੇਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਤੀ ਅਰੇ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੋਤੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪੱਟੇ ਆ।